Dear students, now you are entering into the BSc Part 3, Semester 5, Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur, Department of Chemistry. Myself, Mr. P.B. Jhavre, Associate Professor in Chemistry, dealing with the paper number 11, Physical Chemistry. The number of topics under this paper are elementary quantum mechanics, spectroscopy, photochemistry, solution, and electromotive force. In all, there are 5 topics. So let us start with the topic. The name of the topic is electromotive force. So what are the learning outcome of these topics? म्हणजे हा टॉपिक शिकल्यानंतर तुम्हाला काय काय गोष्टी येणं अपेक्षित आहे. लर्निंग अँड अंडरस्टँडिंग द नॉलेज ऑफ EMF measurements, types of electrodes, different types of cells, and various application of EMF measurements. EMF here indicates electromotive force. So these are the learning outcomes. Then let us start with the topic. In the introductory part, there is what is electrochemistry. So electrochemistry is a branch of science deals with energy changes. That is, the cell which converts electrical energy into chemical energy called as electrolytic cell, and which converts chemical energy into electrical energy called as voltaic or galvanic or Daniell cell. Both are called as electrochemical cells. So these electrochemical cells divided into 2 parts called as electrolytic cell, and here is called as voltaic, galvanic or Daniell cell. So there is an energy change. So the study of these energy changes is in the topic of electromotive force. Now there are some basic terms and rules about the topic. तर हे बेसिक टर्म्स अँड रूल्स तुम्ही पूर्णपणे लक्षात घ्यायचं आहे आणि ते पूर्णपणे आकलन झाल्याशिवाय तुम्हाला पुढच्या गोष्टी लक्षात येणार नाहीत. तेव्हा गंभीरपणे ह्या गोष्टींच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे. सो व्हॉट इज इलेक्ट्रोड? An electronic conductor, that is metal rod, for example zinc rod, copper rod, etc. इलेक्ट्रोड जवळजवळ तुम्ही शालेय शिक्षणापासून शिकत आलेला आहात. एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर असतो मेटलचा. तो झिंकच्या स्वरूपात असेल, कॉपरच्या स्वरूपात असेल, असं जे काय असतं त्याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोड असं म्हणतो. देन सेकंड टर्म दॅट इज हाफ सेल. आता एखादा सेल जर आपण घेतला तर प्रत्येक सेलमध्ये 2 इलेक्ट्रोड असतात. तर त्या 2 इलेक्ट्रोडपैकी एक इलेक्ट्रोडचा जर विचार केला आपण तर तो हाफ सेल होतो, आणि दुसऱ्या इलेक्ट्रोडचा विचार केला तर तो हाफ सेल होतो. असे 2 हाफ सेल मिळून पूर्ण सेल होतो. सो ईच सेल कन्सिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स. सो हाफ सेल कन्सिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रोड. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ सेल? इलेक्ट्रोड in contact with its electrolyte solution. So what is electrolyte solution? Electrolyte solution is the aqueous solution. Aqueous म्हणजेच काय? पाण्यातलं सोल्युशन आपण त्याला म्हणतो. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल झिंक सॉलिड ऑब्लिक झिंक सल्फेट aqueous. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो, झिंक सल्फेटचं सोल्युशन आपण एका व्हेसलमध्ये घेतलं, एका भांड्यामध्ये घेतलं, आणि त्यामध्ये जर झिंक रॉड डीप केला तर हा हाफ सेल तयार होतो. सो इंडिकेशन झिंक सॉलिड और झिंक रॉड विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड विच इज डीप्ड into the solution of zinc sulfate. So this is the indication of half cell. So this single vertical line indicates or differentiate the phase boundary. So here is a solid and aqueous mean that is the liquid. So this is half cell. Now there are various terms, oxidation and reduction. So already you are familiar with these terms, oxidation and reduction. So oxidation, it is the process of loss of electron.
इलेक्ट्रॉन ज्यामधून लॉस होतात ज्या प्रोसेसमधून त्याला आपण ऑक्सिडेशनची प्रोसेस म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण दिलेलं आहे झिंक सॉलिड, इट गिव्ज झिंक +2 +2 E. म्हणजे ह्या झिंक सॉलिडमधून 2 इलेक्ट्रॉन लॉस झाल्यानंतर 2 पॉझिटिव्ह आयॉन्स ह्या झिंकवर आलेले आहेत. हे झिंक आयॉनच्या स्वरूपात आहेत आणि जेव्हा जेव्हा आयॉनच्या स्वरूपात आपण काही दाखवतो तेव्हा तिथं काय होतं, लिक्विड फेज येतो. हा झिंक सॉलिड विच लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स and it forms zinc +2 ions +2 charge due to loss of 2 electrons. If 1 electron is lost, there is a 1+ charge. If 3 electron lost, there is +3 charge. So oxidation is the process of loss of electrons. Then the process of reduction. So reduction, it is a process of gain of electrons. Both terms are opposite. Here loss of electron, here gain of electron. So copper ions, which is in the form of solution, copper ions which gains 2 electrons and it forms copper solid. So these +2 charges are removed by these 2 negative charges, 2 electrons, and it becomes copper solid. So oxidation is the process of loss of electron, while reduction is the process of gain of electrons. Next term, anode and cathode. So you already know these terms, anode and cathode. So anode is an electrode at which oxidation takes place. ज्या इलेक्ट्रोडकडं ऑक्सिडेशनची प्रोसेस घडून येते अशाला काय म्हणतो आपण, ॲनोड म्हणतो. आणि कॅथोड, द इलेक्ट्रोड ॲट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस. म्हणजे ज्या इलेक्ट्रोडकडं रिडक्शनची प्रोसेस घडून येते अशाला आपण काय म्हणतो, कॅथोड म्हणतो. आता हे लक्षात ठेवण्यासाठी ॲनोडकडं ऑक्सिडेशन होतं आणि कॅथोडकडं काय होतं, रिडक्शन होतं. ॲनोडमध्ये काय आहे, एनं सुरुवात आहे या शब्दाची आणि ऑक्सिडेशनच्या मधला ए ते मार्क केलेला दिसतो. म्हणजे ऑक्सिडेशन मधला ए विचार केला तर ॲनोड, म्हणजे ॲनोडकडे ऑक्सिडेशन होतं. आणि कॅथोडचा जर विचार केला तर रिडक्शनमधला सी जो शब्द आहे, सी म्हणजेच काय, कॅथोड. म्हणजे रिडक्शन जिकडं घडून येतं तिकडं काय असतो, कॅथोड असतो. तर इलेक्ट्रोड म्हणजे काय, हाफ सेल म्हणजे काय, ऑक्सिडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस म्हणजे काय, ॲनोड म्हणजे काय आणि कॅथोड म्हणजे काय, हे तुमच्या आता लक्षात आलेलं आहे. आता हाफ सेल रिॲक्शन आणि सेल रिॲक्शन. कोणताही सेल घेतलं की त्यामध्ये 2 इलेक्ट्रोड असं सांगितलेलं आहे. एक हाफ सेल हा एका इलेक्ट्रोडचा, दुसरा हाफ सेल हा दुसऱ्या इलेक्ट्रोडचा असतं. आणि त्याच्यामध्ये काय होतात, 2 हाफ सेलच्या रिॲक्शन्स होतात आणि त्या हाफ सेलच्या रिॲक्शनच्या माध्यमातून आपण नेट सेल रिॲक्शन काय करत असतो, कॅरी आऊट करत असतो. आता बघा इथे एक सेल घेतलेला आहे, झिंक सल्फेट. म्हणजे झिंक रॉड आपण काय केलेलं आहे, झिंक सल्फेट सोल्युशनमध्ये डीप केलेलं आहे. आता हे सिंगल व्हर्टिकल लाईन, हे नंतर येणारच आहे. सिंगल व्हर्टिकल लाईन मी मगाशी सांगितलं की फेज बाउंड्री, म्हणजे हा झिंक सॉलिड आहे, हा झिंक सल्फेट सोल्युशन हे लिक्विड आहे. म्हणजे झिंक रॉड झिंक सल्फेटमध्ये सोल्युशनमध्ये डीप केला, हा झिंक इलेक्ट्रोड झाला. आणि इकडे जर आपण बघितलं तर कॉपर सल्फेट सोल्युशनमध्ये कॉपर रॉड आपण काय केलेला आहे, डीप केलेला आहे. म्हणजे कॉपर रॉड हा कॉपर सल्फेट सोल्युशनमध्ये डीप केलेला आहे. आता ही निगेटिव्ह साईन जे आहे ते झिंकचं हा निगेटिव्ह साईडला जोडलेला आहे आणि हे पॉझिटिव्ह जे साईन दिसतं आपल्याला, हा काय केलेला आहे, पॉझिटिव्ह साईडला जोडलेला आहे. हा झिंकवरचा निगेटिव्ह चार्ज नव्हे किंवा हा कॉपरवरचा पॉझिटिव्ह चार्ज नव्हे, हा पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला आहे इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट. आणि हा निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला आहे झिंक सल्फेट. आता हा सेल विचारात घेतला तर ह्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशनची रिॲक्शन होणार, रिडक्शनची सुद्धा रिॲक्शन होणार. आता ऑक्सिडेशनचा जर आपण विचार केला तर काय होतं बघा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मागाशी आपण रिॲक्शन बघितली, झिंक सॉलिड इट गिव्ह झिंक आयन्स, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे इकडच्या बाजूची लेफ्ट हँड साईडची रिॲक्शन झाली ह्या इलेक्ट्रोडची, झिंक इलेक्ट्रोडची, म्हणून याला काय म्हटलेलं, हाफ सेल रिॲक्शन. आता पुढचं रिडक्शन प्रोसेस, म्हणजे कॉपर +2 काय करणार, झिंक इलेक्ट्रोडनं हे जे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस केलेले आहेत तेच 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करतो आणि हे +2 आयन्स आणि हे इलेक्ट्रॉनवरचे निगेटिव्ह 2 आयन्स हे काय होतात, न्यूट्रल होतात आणि कॉपर सॉलिड काय होतो, तयार होतो. तर कॉपर इलेक्ट्रोडची ही काय झाली, रिॲक्शन झाली, हाफ सेल रिॲक्शन. आता दोन्ही हाफ सेल रिॲक्शनची आपण काय करतो, बेरीज करतो, म्हणताना इथं प्लस साईन दिलेला आहे. तर काय होणार बघा, इकडे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, इकडे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तर हे दोन्ही बाजूला काय आहेत, समान आहेत. इकडे RHSला 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, LHSला 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन कॅन्सल झाले. म्हणून नेट सेल रिॲक्शन काय झाली, झिंक सॉलिड प्लस साईन असल्यामुळे प्लस कॉपर आयन्स, इट गिव्स झिंक आयन्स प्लस कॉपर सॉलिड. आणि याला आपण काय म्हणतो, नेट सेल रिॲक्शन.
तर अशा पद्धतीनं 2 हाफ सेल जोडून आपण काय केलेलं आहे, एक पूर्ण सेल तयार केलेला आहे. आता ही जी डबल लाईन आहे, 2 लाईन आहे, डबल लाईन्स, तर हे 2 इलेक्ट्रोड काय केलेले आहेत, जोडलेले आहेत. ह्याला आपण काय म्हणतो, सॉल्ट ब्रिज. हे पुढे सगळं येणार आहे आपल्याला. तर डबल व्हर्टिकल लाईननं काय केलेलं आहे, हे दोन्ही इलेक्ट्रोड आपण काय केलेलं आहे, जोडलेले आहेत. तर झिंक डिप्ड इंटू द झिंक सल्फेट सोल्युशन, झिंक इलेक्ट्रोड. कॉपर डिप्ड इंटू द कॉपर सल्फेट सोल्युशन, copper electrode. This is half cell. This is half cell. Both the cells are connected by this double vertical line that is called as salt bridge. The oxidation process takes place at zinc electrode at LHS side, while reduction process takes place at right hand side. This is the oxidation reaction. This is the reduction reaction. Both two electron to electron gets cancelled, and the net cell reaction, zinc solid plus copper plus 2, it gives zinc ions plus copper solid. That is the net cell reaction. तर इथं आज आपण थांबतोय आणि याच्या पुढचा पाठ आपण नंतर घेणार आहोत.